السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے موت کی حقیقت کیا ہے۔ موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے، موت اور زندگی میں فرق کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد اللہ نے وحی بھیجی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت معمولی علم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو روح ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں پا سکتا، روح کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، روح کو کوئی قید نہیں کر سکتا، روح کو کوئی کیچ نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ روح جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارے جسم میں رہتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا جب تک فیصلہ ہے، یہ روح جسم میں ہے، اور جب تک یہ روح جسم میں ہے انسان زندہ ہے۔ جیسے یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے، انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ فانی بدایونی بڑے اچھے انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ فانی بدایونی نے اس شعر میں یہ جو سانس چل رہی اس کو زندگی کہا ہے، کہ ایک سانس چلی گئی گویا کہ آپ کی ایک موت ہو گئی، سانس کا سلسلہ جاری ہے گویا زندگی جاری ہے، سانس رک گئی زندگی ختم ہو گئی۔ اسلام میں موت کی یہی حقیقت ہے۔ اسلام میں موت کا معنی ہوتا ہے فَإِنَّ مَفْهُومَ الْمَوْتِ هُوَ خُرُوجُ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ بِوَاسِطَةِ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ هُوَ مَلَكُ الْمَوْتِ۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح جسم سے نکل جائے، روح جسم سے نکل جائے، اللہ کے فرشتوں میں سے جو ملک الموت فرشتہ ہے اس کے واسطے سے۔ اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں، اس میں سے ایک فرشتہ ملک الموت ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ، تم کو وہ موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تم پر متعین کیا گیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ روح جسم سے نکل جائے، اور جسم سے روح نکل جائے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی سانس رک جائے، انسان کی جو نفس چل رہی ہے وہ نفس اس کا چلنا بند ہو جائے۔ یہی فلسفہ ہے زندگی اور موت کا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو۔ جب چھینک آتی ہے سانس رک جاتا ہے، یہ سانس کا جو سلسلہ ہے تھوڑا موقوف ہو جاتا ہے اس کے آنے جانے کا، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ موت کا معنی ہوتا ہے انسان کے جسم سے روح نکل جائے، انسان کا جسم روح سے خالی ہو جائے۔ اسی لیے ہم جب سوتے ہیں تو دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے مرتے اور جیتے نہیں، سوتے اور جاگتے ہیں۔ نیند کو موت سے تعبیر کیا کیونکہ نیند کی حالت میں بھی ہمارے جسم سے روح کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، تعلق باقی رہتا ہے لیکن وہ ادھر ادھر جا کر کے سیر و تفریح کرتی ہے، روح ہمارے جسم سے کچھ الگ ہوتی ہے، اس کا تعلق باقی رہتا ہے، مکمل ختم نہیں ہوتا۔ وہ خواب وغیرہ جو دیکھتا ہے انسان وہ روح کا تعلق ہوتا ہے، اس سے خواب کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین جب تک ہمارے اس جسم کے اندر روح باقی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، ہمیں اس زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔
जिस दिन हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, कोई दुनिया की ताकत उसमें वापस नहीं लौटा सकती है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जमा हो जाएं, अतिब्बा जमा हो जाएं, हुक्मा जमा हो जाएं, लेकिन अल्लाह का जब फैसला आ जाएगा कोई नहीं रोक सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहिम आपकी गोद में मौत की सख्तियों से दो चार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और कहने लगे कि इब्राहिम, हम तुम्हारी जुदाई से बहुत ज्यादा गमनाक हैं, तुम्हारी जुदाई से बहुत ज्यादा गमज़दा हैं, लेकिन हम अपनी जुबान से वही बात निकालेंगे जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह को नाराज करने वाला जुमला हम नहीं निकाल सकते। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये जो जिंदगी है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म में रूह बाकी है। हमारे जिस्म में रूह का बाकी रहना यही जिंदगी है। जिस दिन ये रूह निकल जाएगी, इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा, वो कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। और आयतों से और हदीसों से बात भी साबित होती है कि रूह जो निकलती है वो पैर की तरफ से निकलती है, यानी पैर की तरफ से वो निकलना शुरू होती है। जब पहले पैर ठंडा होता है, पैर की तरफ से वो सर की तरफ आती है, यानी रूह जो चलती है वो पैर की तरफ से आगे बढ़ती है। पैर पहले ठंडा होता है, फिर आगे वाला जिस्म ठंडा होता है, फिर आगे वाला जिस्म ठंडा होता है, फिर वो मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाती है। इसीलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मौत का फरिश्ता आता है तो सिरहाने बैठता है, सिरहाने बैठकर उसको मुखातब करता है, उखरुजी अय्युहल नफ्सु तय्यबा, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की रज़ाजोई की तरफ, उसकी खुशनुदी की तरफ निकल। तो रूह जो है पैर की तरफ से आगे बढ़ती है, सर की तरफ आती है और उसके बाद धीमे 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 वो बाहर निकल जाती है। पहले पैर ठंडा होता है, फिर उसके आगे वाला हिस्सा ठंडा होता है, फिर आगे वाला हिस्सा ठंडा होता है, फिर पूरा जिस्म ठंडा हो जाता है। रूह के निकलने के बाद बदन की गर्मी खत्म हो जाती है। और ये ऐसा मरहला है जिससे हम सबको गुजरना है, कोई भी इस मरहले से बच नहीं सकता है। किसी न किसी दिन रूह निकलेगी, किसी न किसी दिन मौत आएगी, चाहे वो कितने साल यहां दुनिया में जिंदा रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। अल्लाह फरमाता है, बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुमको पकड़ करके रहेगी। जहां कहीं तुम चले जाओ, जहां कहीं तुम चले जाओ, तुमको पकड़ कर रहेगी। और वो जब पकड़ेगी कोई बचा नहीं सकता है। सूरतुल वाक़िया में अल्लाह ने चैलेंज दिया है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो, किसी ने तुमको पैदा नहीं किया, तो कोई तुम्हारा रब नहीं है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने चैलेंज दिया है, अगर तुम अल्लाह को खालिक मालिक और हाकिम नहीं मानते, अल्लाह को अपना महबूब हकीकी नहीं मानते, तो इस रूह को पलटा कर दिखा दो। जो रूह तुम्हारे भाई की जिस्म से निकल रही है, या तुम्हारी माँ के जिस्म से निकल रही है, तुम्हारे बाप के जिस्म से निकल रही है, तुम्हारे बेटे के जिस्म से निकल रही है, इसको लौटा करके दिखा दो। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाता है तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें अपनी मौत को और अपनी आखिरत और बरज़ख की जिंदगी को कसरत से याद करने की तौफीक अता फरमा। ये जिंदगी जो हमारी जारी है, हमारे सांस का सिलसिला जो जारी है, ऐ अल्लाह हमें इसकी कदर कीमत को समझने की तौफीक अता फरमा, हमें इसकी शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमा, हर हर कदम पर हमें नेकियों के करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।